महाराष्ट्र में एज पर द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 2006, food safety commissioner of the state are empowered to take action as per section 30 also, particularly section 30 clause 2 subclause A, which empowers the food safety commissioner of the state to prohibit certain food item for a particular period, particular geography, 1 year at a time maximum. और वो पावर के हिसाब से महाराष्ट्र में पहले से ही गुटखा या अनुषंगिक जो प्रोडक्ट्स है, फूड प्रोडक्ट्स है, आइटम्स है, उसमें प्रोहिबिशन है. महाराष्ट्र में बिकॉज देर इज़ ए इशू, एनालॉग पनीर का एक इशू जो है, दैट इज़ अबाउट, एंड देर इज़ ए इशू ऑफ हेल्थ कंसर्न्स बाय कंजम्पशन ऑफ इट, बिकॉज इट इज़ मेड अप ऑफ नॉन डेयरी प्रोडक्ट्स. And the test results of last 1 year during the 2025-26 ये साल में उनकी टोटल हमने जो सैंपल ली थी उसमें से लगभग 35.4% जो सैंपल्स है उसमें अनसेफ है, सबस्टैंडर्ड पाया गया है. और उसमें जो मेजर इंग्रेडिएंट हमें मिले हैं वो बेसिकली is palm oil or fat which is not non-milk fat. So उस हिसाब से फॉरेन फैट और फॉरेन प्रोडक्ट उसमें मिले गए हैं, पाए गए हैं. और पनीर इज रेगुलेटेड एज पर रेगुलेशन नंबर 2.1.16 जो रेगुलेशंस है उस हिसाब से है. एनालॉग पनीर के लिए देर इज नो स्टैंडर्ड्स डिफाइंड एज सच. सो इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, ऑन द बेसिस ऑफ द रिजल्ट्स ऑफ द टेस्ट्स which are available for the 308 samples for the last financial year, of which 35.4% have been found either substandard or unsafe. Along with that, there are a lot of discussion in the media, among the public representatives, among the concerned citizens, that analog paneer is not good for health. And as the tests have indicated that yes, lot many, a huge percentage of which has been found unsafe, which is not good for human consumption. So as per the powers vested in me as a food safety commissioner of the state, as per section 30 subclause 2 subclause A, beginning with 30th of July 2026, we have prohibited production, transport, processing, storage and sale of analog or non-dairy products in the state of Maharashtra. Henceforward, nobody can produce it, nobody can store it, nobody can sell it, nobody can process it. So all the FBOs who are involved in this are hereby advised and directed that they should not use analog or non-dairy paneer in the state of Maharashtra. This is done to protect the public health, keeping in interest of the public health in Maharashtra. This applies to the whole of Maharashtra. We appeal to all these establishments to stop immediately use, sale, transportation, production, processing of analog or non-dairy paneer in the state of Maharashtra, so that we can achieve the goal of safe food, safe drug and healthy Maharashtra. Right? This is part first. Second was regarding the actions taken in Maharashtra, particularly since 5th of May 2026 when I joined in food sector till 31st of July 2026. What we have done here is we have inspected 3,137 establishments during this period.
of which 764 establishments have been given improvement notices, and licenses of 165 establishments have been suspended. Total food products seized or destroyed is to the tune of 28 lakh 66,000 kg. The cost or the pricing of which is around 55 crore rupees. If you look at the hotel, restaurant, eateries, establishment, total establishments checked about HRE are 890. Improvement notice are issued to 329. Licenses suspended are 116. If you look at prohibited items, that is gutkha and others, because this analog paneer is just prohibited right now. Prohibited items, total establishments found are 658 which were inspected. The cost, the seizure of the prohibited items is to the tune of 15.11 crores. FIRs filed are 519. Arrested people in these prohibited items are 701. 407 establishments have been sealed and 78 vehicles have been seized. Another part, if you look at milk establishments, during this period we have inspected 487 milk establishments. Improvement notices are given to 218. 33 licenses have been cancelled and 11 FIRs have been filed in this sector. If you look at milk products, 476 milk product establishments have been inspected. 196 establishments have given improvement notice. 16 licenses have been suspended and 2 FIRs have been filed in this case. If you look at HRE, 890 establishments have been inspected. Improvement notice given 329. 116 establishments of HRE have been suspended. Others, excluding these three and prohibited, are 608 establishments inspected, of which 36 crore is the cost of the seized and destroyed products. So this is by and large the actions taken by inspections and thereafter on food items. As far as there is a confusion regarding suspension of licenses, forthwith licenses or improvement notice, once the license is suspended by a designated officer or assistant commissioner, the appeal lies before the commissioner, food safety of state. I have received 103 appeals, of which I have granted interim stay on 30, that is suspension have been revoked temporarily till the final decision is there or further decision is there. I have taken hearings and reserved for order 38 and pending cases are still 35, of which the next hearing will be on Tuesday. Every Tuesday I take hearings. The question of why no notices are given, again as I gave the numbers, we give improvement notices, the number is larger, I just disclosed you the numbers. Suspension or forthwith suspension happens only and only in case where public health is likely to be endangered because of the unsafe food or unsafe products, and the Act provides for forthwith suspension under section 32 subsection 3 proviso. So the power is vested in the designated officer to go for suspension, forthwith suspension, and that is used only in cases of unsafe food or there is a likely endangerment to the public health. So this is overall information, and I have called this press conference for two purposes. One, the prohibition of analog paneer or non-dairy paneers in the state of Maharashtra, and other the actions taken in food sector since 25th of July to till 31st of 25th of May to 31st of July. सर हिंदी में एक सवाल है, एनालॉग पनीर को प्रतिबंध 1 साल के लिए क्यों, अगर ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है तो हमेशा के लिए क्यों नहीं? एक्ट में एट ए टाइम 1 साल के लिए ही कर सकते हैं। तो अगर जैसे कि प्रोहिबिटेड आइटम गुटखा का देखो तो इस बार
मैंने फिर से वो ऑर्डर इशू की है, तो हर साल होती है। जैसे कि प्रोहिबिट गुटखा 2012 से प्रोहिबिटेड है, लेकिन एक साल का होता है, उसका रिव्यू जाता है, उसके बाद फिर हो जाता है। सो दिस इज हाउ इट विल बी। आपको नहीं लगता कि एफएसएसएआई को ही अब अगर स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है तो पूरी तरह प्रतिबंधित पूरे देश में कर देना चाहिए? हर देश ओके, के नागरिकों को ये सवाल आपको फसाई को बोलना चाहिए, उसके खिलाफ आई कैन नॉट स्पीक ऑन दैट। नॉन डेअरी प्रोडक्ट्स मिमिक करतात डेअरी प्रोडक्ट्स होण्याचा, तर पुढच्या काळात एफडीए व्हीगन प्रोडक्ट्सला प्रमोट करतील का? I am not here to promote or prohibited item just based on something. I am here, मला ऑथॉरिटी प्रोहिबिट करण्याची यासाठी दिलेली आहे फूड सेफ्टी कमिशनरला, की ते जर पब्लिक हेल्थच्या इंटरेस्टमध्ये नसेल तर, किंवा इंडेंजर पब्लिक हेल्थ होत असेल तर, राईट. टोफूवरती असं का झालं नाही? टोफू इज नॉट प्रोहिबिटेड, मी स्पेसिफिकली मेन्शन केलेलं आहे. आय एम व्हेरी, माझ्या ऑर्डरमध्ये मला माहिती होते कन्फ्युजन, ऑर्डरमध्ये स्पेसिफिकली नमूद केलेलं आहे. इश्यू इथं वेगन, नॉन वेगन, व्हेज, नॉन व्हेज, दिस इज अ चॉईस ऑफ द पीपल, दॅट इज नॉट माय चॉईस, राईट. फूड सेफ्टी अँड स्टँडर्ड ऑथॉरिटी ऑफ इंडियामध्ये फूडच्या कॅटेगरी केलेल्या आहेत, आणि 18 प्रकारचे 18 प्रकारचे आपल्या फूड कॅटेगरी आहेत, त्या डिफाईन केलेल्या आहेत. त्याच्या व्यतिरिक्त ज्या कॅटेगरी असतील त्या प्रोप्रायटरी कॅटेगरी म्हणतो त्याला, म्हणजे प्रिपेअर केला, पण त्यासाठी मग फसायची मान्यता लागते, की ते प्रॉपर तयार करणं विकण्यासाठी फसायची मान्यता लागते. कुणाला पाहिजे वेगळा काहीतरी आयटम तयार करायचा, ते बघतात त्याचं कॉम्बिनेशन फॉर्म्युलेशन जे असेल त्याच्या अनुषंगाने फसाईकडे जातात, फसाई एक्झामिन करतं, त्याला परमिट करतं, पण रिजेक्ट करतं. सो ही त्याच्यातली स्टँडर्ड पद्धत आहे. या बाबतीत अनॉलॉग पनीरच्या बाबतीत कोणतेही स्टँडर्ड डिसाइडेड नाही आहे, राईट. आणि म्हणून त्या दृष्टीनं ते पब्लिक हेल्थ आहे, याच्यावरती सेंट्रल ॲडवायझरी कमिटीवरती खूप मोठ्या प्रमाणात डिस्कशन झालेलं आहे, ऑफिशियल झालं. सेंट्रल ॲडवायझरी कमिटी चेअरमन CEO फसायचे असतात, आणि फूड सेफ्टी कमिशनर ऑफ ऑल द स्टेट्स आर द मेंबर. त्याच्यामध्ये 48th कमिटीमध्ये त्याच्यावर डिस्कशन झालं, आणि त्याच्यानंतर त्याच्यामध्येही तेच ॲडवाईज केलं. मला जेवढं माहिती आहे तेवढं, बाकीचे राज्य याच्यावरती विचार करायला लागले आहेत, बट आय कॅनॉट स्पीक ऑन देअर बिहाफ. परंतु याच्यावरती डेफिनेटली विचार अनेक राज्यामध्ये चालू आहे, इव्हन फसाईमध्ये याच्यावरती विचार चालू आहे, पण त्यांचा जो काही निर्णय होईल किंवा करतील ते फसाई सांगेल याच्यामध्ये. प्रोहिबिटेड आइटम का जो पनिशमेंट है वही पनिशमेंट यहाँ पे है जो हमने गुटखा के बारे में बोला. सेम पनिशमेंट जो हमारे अनसेफ है तो सेक्शन 59 लागू होता है, वहाँ पे लाइफ इम्प्रिजनमेंट होता है. जिसका प्रोहिबिटेड आयटम जो क्लिअरली लिखा आहे ॲक्टमधले आहेत त्याच प्रोव्हिजन, वेगळ्या पनिशमेंट आपण देत नाही. हे जे स्टँडर्ड्स लागू आहेत ते स्टँडर्ड्स तिथे लागतात. एक मिनिट आहे ते होऊ दे. येतो तुझ्याकडे, काळजी करून तुझं प्रश्नाचं उत्तर दिल्याशिवाय जात नाही मी, चिंता करू नको. आहेत मंत्रालयाचा कॅन्टीनचा एक विषय होता. कोर्टात जे घडलं तर तणाव ऍक्च्युली तिथून सुरू झाला, कारण की सकाळी जो अहवाल दिला त्याच्यामध्ये असं म्हणण्यात आलं की 98% कॅन्टीन स्वच्छ. मग कोर्टात तिकडे वकील पाठवले, तपासणी झाली, मग त्यांचा काहीतरी रिपोर्ट, म्हणजे तफावत नेमकी काय, तुमच्यापर्यंत काय माहिती आहे? नाही, याच्यामध्ये अजून परत, कारण जर कोर्टामध्ये मॅटर चालू आहे तर ते कमेंट करणे तर अपेक्षित नाही. फक्त एवढंच सांगू शकतो की त्या दिवशी सकाळी त्या दिवशी इन्स्पेक्शन नव्हतं, ते की 10-15 दिवस अगोदर इन्स्पेक्शन केलेलं होतं, कारण ते मला माहिती होती इन्स्पेक्शन केलेलं आहे. त्याच्याविषयी त्या दिवशीचा स्कोअर होता तो रेकॉर्डवरती आहे. त्याच्या अनुषंगाने कोर्टाने त्याच्यावरती ऑब्झर्वेशन केले, त्यांची टीम पाठवली. आता ते सबज्युडिस असावे, त्याच्यावरती पुढं काय मी कमेंट करणं योग्य राहणार नाही त्याच्यावरती. आता ओळखण्याची गरजच नाही, प्रोहिबिट केलं आहे. आता ओळखण्याची गरजच नाही, हेच तर कन्फ्युजन दूर करण्यासाठी ही प्रोहिबिशनची ऑर्डर आणली आपण. नाही, असं जर वाटलं तर कंप्लेन करावी. आपला ॲप आहे, आम्ही जाऊ ते. आता जनरली म्हणजे याच्यात खूप सायंटिफिक काही फॉर्म्युला नाही आहे, त्याचं टेस्ट केल्याशिवाय याच्यातून आपल्या बेसिकली त्याचं क्रायटेरिया काय. पनीर हे दूध प्रॉडक्ट आहे, प्लीज अंडरस्टँड. पनीर इज अ मिल्क प्रॉडक्ट. ते मिल्कशिवाय दुसरा कशाच आहे, म्हणजे पार्टली असेल का फुल्ली, तर दॅट बिकम्स अनॉलॉग पनीर. अनॉलॉग म्हणजे काय, सबस्टिट्यूट. प्लीज अंडरस्टँड. म्हणजे दुधाला सबस्टिट्यूट समथिंग, पनीरला समथिंग सबस्टिट्यूट, हा त्याचा अर्थ. अनॉलॉग म्हणजे त्या दृष्टिकोनातून आहे. आता ते ओळखायचं कसं, मला जे सांगितलं हे काही सायंटिफिक नाही, कारण तुम्ही मीडियावरती दाखवणार मी असं म्हटलं आहे म्हणून पुढं काहीतरी करणार, त्याचा सायंटिफिक कोणताही बेस नाही. पण आपण एक टेंटेटिव्हली एक काय म्हणून त्याला ठोकताळा इज द वर्ड. ठोकताळा बघा. जनरली पनीर सॉफ्ट असेल इमिजिएटली, त्याच्यामध्ये त्याला हार्ड करण्यासाठी लागत नसेल तर जनरली दॅट इज मेड ऑफ मिल्क जनरली. सो दॅट इज जनरली बाय अँड लार्ज.
पण आता ते फ्राय केलेलं असेल तर त्याचं काय होईल, ते कसं तुटेल, तर याचे बरेच परमिटेशन कॉम्बिनेशन किंवा तुमच्या कोणत्या फार्ममध्ये तुमच्याकडे येतं, कसं येतं, त्याच्या बऱ्याच गोष्टी आहे. त्याच्यामुळे असं सांगता येणार नाही. कुणाला डाऊट वाटला त्यांना, म्हणजे त्याच्या जरा ऑर्गनोलेप्टिक म्हणतो, बघणं, दिसणं, सेन्स करणं किंवा काहीतरी वाटलं म्हणून त्यांनी कंप्लेन करा, बाय विल चेक इट आउट, दॅट इज ओनली आन्सर. सर स्टैब्लिशमेंट्स के जो लाइसेंस सस्पेंशन हो रहा है उसका जो उसके बाद जो लोग अप्लाई करते हैं आपके पास कि वी आर नाउ कंप्लायंट, तो उसके रिवोकेशन का जो प्रोसेस है वो भी फास्ट ट्रैक होगा कि वो वही अच्छा हुआ आपने एक क्वेश्चन किया. हिंदी, मराठी, इंग्लिश त्याची आकडेवारी पण सांगा किती आता सांगितलं ना, किती वेळ सांगायचं आहे. त्याच्यासाठी तुमच्याकडे आले आई टोल्ड यू, आताच सांगितले, रिपीट किती वेळेस करू तेच. आपका जो सवाल है कि अगर लाइसेंस सस्पेंड होता है तो दे आर सपोज टू जनरली अपील इन 15 डेज. 15 डेज में अपील आना चाहिए बाय इम्प्रूवमेंट जो भी है. पहले यहाँ ऐसी कोई डिफाइन प्रोसेस नहीं कि कितने दिन में करो, कि भाई एज अर्ली एज पॉसिबल करना चाहिए, क्योंकि उनका बिजनेस भी अफेक्ट होता है. तो मैंने क्या किया है, पहले तो अपील आता है, अपील आने के बाद मैं हियरिंग करूँगा, उनका रिपोर्ट आएगा, फिर मैं बोलूँगा कि मेरे ऑफिसर को इंस्पेक्ट करे, वो इंस्पेक्शन रिपोर्ट आएगा, फिर फाइनल डिसीजन दूंगा. दिस इज जनरली द प्रोसेस. इन द इंटरेस्ट ऑफ स्पीड और इन द इंटरेस्ट ऑफ दैट FBO's फास्ट ट्रैकिंग, मैंने ये किया है, जैसे उनका अपील आता है और अपील में बोला जाता है कि अपील के साथ बोलते हैं कि हमने इम्प्रूवमेंट किया है, तो इमीडिएटली मैं ऑफिसर को बोलता है कि आप उसका रीइंस्पेक्शन करने को मुझे रिपोर्ट दीजिए. तो हियरिंग के टाइम मेरे रीइंस्पेक्शन का भी रिपोर्ट होता है और इनका भी होता है. तो एक स्टेज मैंने ऑलरेडी रिड्यूस कर दी है. हियरिंग के बाद रीइंस्पेक्शन बैठना, ये प्रोसेस करने की हियरिंग के पहले ही रीइंस्पेक्शन रिपोर्ट मैं मांगता हूँ, प्रोवाइडेड इन्होंने बोला है कि हमने इम्प्रूवमेंट कर दिया, और ऑन दैट बेसिस में हियरिंग करके मैं उसका रिजल्ट देता हूँ. अभी ड्यूरिंग हियरिंग इफ़ आई एम सेटिस्फाइड दैट कि ही हैज़ मेड अ केस कि नहीं, अगर इम्प्रूवमेंट किया है बेसिक मिनिमम, ही कैन ऑपरेट एंड ही कैन कंप्लाई, कि अनसेफ फूड प्रोडक्ट नहीं हुआ, प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं, तो आई इंटरिम स्टे में उस पर सस्पेंशन दे देता हूँ, हियरिंग लेता हूँ और फाइनल ऑर्डर कर देता हूँ. दिस इज तो मैंने उसको ऑलरेडी एक्सपेडाइट कर दिया है. बहुत से कंप्लेन मैंने ऐसे भी देखे, जैसे कि कंप्लाइंस रिपोर्ट आया आज के आज दे दो, तो आज के आपने बोला है कंप्लाइंस किया है, तो उसको वेरीफाई तो मेरे ऑफिसर से करना होगा एज अर्ली एज पॉसिबल. आप आज ही बोलोगे, एक ही काम तो ऑफिसर को नहीं, ऑलरेडी कहीं तो इंस्पेक्शन गया है, कहीं तो विजिट कर रहा है, कहीं तो सैंपल ले रहा है, तो उसका शेड्यूल ऑलरेडी टाइट है, उसके हिसाब से हो, बट एज अर्ली एज पॉसिबल हम करते हैं. सस्पेंशन होता जा रहा है, स्पीड से हो रहा है, तो केसेस पाइल अप होते जाएंगे, तो जितनी मशीनरी FDS के पास है तो कैसे पॉसिबल हो इतनी जल्दी उसको सस्पेंशन का अपील तो मेरे पास है. दो चीज़ की चिंता मत कीजिए, मैं कर लूँगा. सर पाइल अप नहीं होंगे, आई विल एंश्योर दैट, विल एंश्योर दैट, डोंट वरी अबाउट सर दैट. हायकोर्टाने एका मॅटरमध्ये आपल्याला एक मिनिट कॉस्ट लावण्याचा हायकोर्टाने ते हे कोर्टामध्ये काय बोललं त्याच्यावर, ज्यावेळेस ऑर्डर येईल त्याच्यावेळेस त्याच्यावर बोलेल. कोर्ट has observed that they are going to impose a cost. सर एवढे दॅट्स व्हॉट ही वॉज सेइंग. लेट द ऑर्डर कम, वी विल रिस्पॉन्ड टू दॅट. कोर्टात जे मॅटर चालू त्याच्या इतर प्रेस कॉन्फरन्समध्ये कमेंट करणे किती आहे. He said orally आय वॉज नॉट देअर, दॅट्स व्हॉट यू आय वॉज नॉट देअर, सो लेट अस नो. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात कारवाया होत आहेत, तर ऍडज्युडिकेशन म्हणजे तुमच्याकडे स्टाफ किंवा त्याच्यासाठी लागणारी बाकीची यंत्रणा याची कमतरता आहे. नाही आमच्या स्टाफची कमतर नाही, वकीलची कमतरता कोणी सांगितलं. तिथे वकील कुठे लागतात, ॲडज्युडिकेशन अधिकारी करतात आपलं, तर मग त्याला वकील कुठे लागतो. आता जवळपास 3000 केसेस तुम्ही केले. हां, इन्स्पेक्शन केलं, तर मग त्या सगळं हे लॅब म्हणा त्याच्यात ते त्याची सगळे लॅबचे रिपोर्टचं तुम्हाला उद्या प्रेस येईल, काही काळजी करू नका, व्यवस्थित चाललंय लॅबचं, काही अडचण नाही. कोणत्या बाबतीत कारवाई करताय, मात्र औषधांच्या बाबतीत काही कारवाई झाली तुम्ही माझ्या प्रेस नोट वाचल्या नाही आहेत. नाही, मी 2 महिन्याची प्रेस नोट ऑलरेडी दिलेली आहे. प्लीज ते वाचा, त्याच्यामध्ये डिटेल्स आहेत आणि खूप मोठ्या प्रमाणात कारवाई आहेत. सो डोंट से दॅट की ड्रगवरती कारवाई होत नाही आहेत. सर साथ में जिस तरह से महाराष्ट्र में गुटखा बंदी है, जो गुटखा है वो की तस्करी हो रही है, ये सिंडिकेट की तरह कोई बड़ी कार्रवाई करने वाले? हो तो कार्रवाई तो चालू है. मैंने यहाँ पे नंबर बताया, मैंने यहाँ नंबर सर उसी में ऐड करना चाहूँगा, मक्कोका कितने में ऐड हुआ, क्योंकि 12 जून को हम लोगों ने ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि मक्कोका है, तो क्या इसी मोको जो सेम इशू है, मोकोका का प्रोविज़न लगाते समय वो उसमें प्रोविज़न मकोका के एक्ट के हिसाब से जो क्लॉजेस है उसमें केस फॉल होता है, क्राइटेरिया फुलफिल करता है या नहीं करता, ये चेक किया जाता है. उस हिसाब से कुछ फोल्डर्स हमने ऑलरेडी प्रोफाइल करके पुलिस के पास भेजे हैं कि इसमें करो, क्योंकि उसका एक प्रोसीजर अंदर इंटरनली उनका प्रोसेस है, वो DIG के पास जाता है, वो DIG अप्रूव करते हैं, उसी के बाद होता है, वो पुलिस स्टेशन लेवल पे नहीं होता, उसका डिफाइंड प्रोसेस है. तो उस हिसाब से हमारी प्रोसेस चल रही है. कितने ऐसे नंबर से कितने लोग नहीं, अभी तो मेरे पास वो नंबर नहीं है कि कितने प्रोफाइल गए, अभी तो मेरे पास नहीं है, बट मिल जाएंगे.
अभी तो नहीं है मेरे पास. Sir, I want to ask about blood banks and blood donation camps. Is FDA preparing any advisory because expired blood samples were provided? You will get press note tomorrow. You will get press note and order tomorrow. सर गुटख्यावर बंदी असताना लोकल एक मिनिट एकाच जणाला प्रश्न नाही घेऊ शकत ना तुम्ही. परत ते प्रश्न कशाला विचारताय? एक मिनिट त्यांना विचारू द्या. हा अच्छा हो, तुमचाही प्रश्न काय झालंय? एक जण बोला मला. अरे ऐकतोय ते सावजीचं काहीतरी म्हणतात. हा तुम्ही सावजीच्या संदर्भात टिप्पणी केलं होतं किंवा वक्तव्य केलं होतं भाषणामध्ये. आता नागपुरातला सावजी समाज आक्रमक झालाय तुमच्याविरोधात. का बरं? नाही कशाबद्दल म्हणजे काय? कशाबद्दलची दिशाभूल केली? अधिक तिखटच्या बाबतीत किंवा त्याचा त्रास होतो त्या जेवणाचा. आय थिंक तुम्ही माझं स्टेटमेंट ऐका नीट आणखी परत. माझं स्टेटमेंट परत ऐका आणि ते लाईव्ह होतं. ते काय असं एडिट केलेलं नाही. प्लीज रीड इट. भाषणामध्ये काही क्वेश्चन आन्सर आले आणि ते अमरावतीचं, नागपूरचं नाही. स्टेटमेंट ते अमरावतीमधल्या भाषणामधलं आहे. तिथं आल्यानंतर त्याच्यावरती विषय आला. त्याच्यावरती माझं कमेंट असं आहे ते जर खाल्लं तर मी 1 महिना आजारी पडेल. हे दुसऱ्याने पडतील असं म्हटलेलं नाही. कोणी खा किंवा खाऊ नका हेही म्हटलेलं नाही आहे. मी एवढंच म्हटलं की मी जर खाल्लं तर पडेल. याचा बॅकग्राऊंडही सांगतो. असं तुम्हाला कसं वाटलं असं तुम्ही म्हणा. तुम्ही खाल्लं का? 2008-9ला मी जिल्हा परिषद नागपूरला शिओ होतो. त्यावेळेस माझ्या एक मित्राने मला ओढून नेलं होतं खाण्यासाठी. ओके, मी बघितल्यानंतरच मला अगदी एवढं लाल वाटलं की म्हणलं मी नाही खाऊ शकणार. नाही म्हणजे एकदम टेस्ट दिसतं लाल आहे पण तेवढं तिखट नाही असं मला मित्राने सांगितलं. मग मी त्याचा एक घास खाल्ला आणि उठून आलो. मला ते तिखट वाटलं, तेलकट वाटलं. याचा अर्थ त्याच्यात मी कोणतं ते अयोग्य खाऊ नये हे नाही. एक गोष्ट लक्षात घ्या, ॲज अ फूड सेफ्टी कमिशनर म्हणून मी तिथं बोलत नव्हतो. एक तर इंडिव्हिज्युअल बोलतो आणि असं गृहीत धरलं एवढं ऑइली खाणं आपल्यासाठी चांगलं नाही आहे. म्हणजे किती ऑइली, मी आता ते पर्टिक्युलर प्रॉडक्टबद्दल बोलत नाही. इन जनरल आता तो इश्यू आला आहे किंवा तेवढं स्पायसी हे आपल्या हेल्थसाठी चांगलं नाही. हेल्दी फूड बऱ्याच वेळेस तुम्ही माझ्या प्रश्नामध्ये विचारलं अवेअरनेस क्रिएट होणं हे पण हा एक भाग आहे. तर याच्याबद्दल मी कोणतीही टिप्पणी अशी केली नाही की त्याच्यामुळे कोणता समाज किंवा कुणी त्याच्यामध्ये हर्ट व्हावं. त्याच्यामुळं असं जर कोणी गैरसमज करून घेत असेल ते माझं त्यांनी स्टेटमेंट जे बोललेलं आहे ते परत ऐकावं व्यवस्थितपणे. ही टिप्पणी मी आजारी पडेल याच्याबद्दलची आहे. दुसरं कुणी पडेल, दुसरी कुणी खाऊ याच्याबद्दल माझी काही टिप्पणी नाही आहे त्याच्यामध्ये. सो त्याच्यावरती याच्यापेक्षा जास्त काही बोलण्याची आवश्यकता नाही. तुम्ही माफी मागितली पाहिजे. नो क्वेश्चन. काय संबंध? सॉरी, माझ्या विरुद्ध तक्रार नाही केलेली आहे. त्यांनी मंत्री महोदयाकडे काही मागण्या केलेल्या आहेत. ते निवेदन माझ्याकडे आलेलं आहे. तक्रार नाही केलेली आहे. सांगतो येतो आता बोलायला लागलो. काय तो बोलायच्या अगोदर तुम्हाला माहिती सगळं तरी परत कशाला विचारता? मग त्यांनी मंत्री महोदयाकडे तक्रार ते पर्टिक्युलर संभाजीनगर, छत्रपती संभाजीनगर इथल्या लॅबमधली आपली जी लॅब आहे त्याच्यामधल्या कर्मचाऱ्यांनी केलं की आम्हाला सुट्टी दिली जात नाही. आम्हाला अनेक तास काम करायला होतं. पहिली मागणी अशी की त्यांना इतर कार्यालयाप्रमाणे जे 10 ते 6 आहे त्याप्रमाणे ट्रीटमेंट द्यावी. मुळामध्ये लॅब ही इतर कार्यालय नाही. कार्यालय लॅबोरेटरीमध्ये फरक असतो. लॅबोरेटरी ही 24 तास चालणारी संस्था असते. कार्यालय 24 तास चालणारी नसते. जसं की इथलं कार्यालय आहे याचा काय 5:45 ते 6:15 वेळ फिक्स आहे. तसा लॅबचा वेळ हा 24 तास असतो, 8 तास नसतो. पण याचा आता कर्मचाऱ्यांनी 24 तास काम करायचं नसतं. त्यांनी 8 तासात शिफ्टमध्ये काम करायचं. तर रोज 8च तास करणार आहे. 8 तासावरती कोणाला काम दिलेलं नाही आहे. आणि शिफ्ट असतील तर 2 शिफ्ट, प्रत्येकजण एकच शिफ्ट करणार, दिवसातल्या 2 नाही करणार आहे. आठवड्यातले 6 तासच करणार आहे. म्हणजे 48 तासात जो ILOचा नॉर्म आहे त्याच्यावरतीही कोणी काम करणार नाही. आणि एकाला कमीत कमी 1 दिवस आपली सार्वजनिक सुट्टी जे म्हणून कोणी रविवारी घेईल, कोणी सोमवारी घेईल. जर 24 तास आणि 7 दिवस चालू होतं. अजून आपण 24 तास 7 दिवस चालू केलेलं नाही. आता फक्त 2 शिफ्टमध्ये 6 दिवसच चालू केले. आणि गरज पडली तर 24 तास 7 तास करावं लागेल, त्या शिफ्टमध्ये करावं लागेल गरज पडली तर. आणि ते पुढच्या काही काळात होईलच. कारण लॅब ही 24/7 चालणारी गोष्ट आहे. त्या दृष्टीनं लॅब, प्रायव्हेट लॅब बघा किंवा गव्हर्नमेंटच्या वेळी त्याला तशाच प्रमाणे चालतात. त्याच्यामुळे पहिली मागणी त्यांची अत्यंत चुकीची आहे. त्याच्यामुळे ती होऊ शकत नाही. दुसरी मागणी जी आहे की त्यांना 10 ते 6 ही वेळ पाहावी, ते होऊ शकत नाही. कारण लॅबचा जो टायमिंग आहे शिफ्टनुसार 8 तासानुसार होईल. तिसरी मागणी जी आहे की आम्हाला सुट्ट्या,
आठवड्यातली एक सुट्टी तुम्हाला भेटते, त्याच्यामुळे तिथं हे काही क्वेश्चन नाही आहे. त्याच्यामुळे त्यांचे काही गैरसमज झाले असतील ते पुढच्या काही काळामध्ये दूर होतील. आता तिथं व्यवस्थितपणे चाललेलं आहे. त्यांना समजून सांगितलेलं आहे की ह्या पद्धतीने काम करणं अपेक्षित आहे, आणि ज्यांना शासन नियमानुसार काम करायचं नाही दे आर फ्री टू रिझाईन अँड गो. माझा एक प्रश्न, I गुटख्याच्या think- अनुषंगाने गुटख्यावर बंदी आहे, हां. परंतु रेल्वेमध्ये खुलेआम गुटखा विक्री केला जातो, जी 24 तास स्टिंग केलं. व्हेरी गुड. असेल ते स्टिंग माझ्याकडे ते आम्ही कारवाई करू, काही अडचण नाही आहे याच्यामध्ये. आपण हा विषय विचारला, चांगली गोष्ट आहे. मी पाठीमागच्याही एका प्रेसमध्ये हा प्रश्न आल्यानंतर त्यावेळेस हे म्हटलं होतं की मोडस ऑपरेंडी ते चेंज करतायत. तर त्यांनी आता मेजर वाहनाच्या ऐवजी स्मॉल वाहनं आणि आता जसं सांगताय तुम्ही रेल्वे आणि बस याच्यापासून सुद्धा आणण्याची प्रवास सुरू म्हणजे पद्धत सुरू केलेली आहे. गेल्या काही दिवसामध्येच माझ्या सेंट्रल रेल्वे का वेस्टर्न रेल्वे या ठिकाणी त्याच्यामध्येही पकडलं, त्याच्यावरती आपण कारवाई करतो आहे. ऑफकोर्स ही प्रोहिबिटेड आयटम आहे, जे कोणी करेल ते कारवाई करणं अपेक्षितच आहे, राईट. तर ते बसने आणतात का रेल्वेने आणतात का कशाने आणतात, प्रोहिबिटेड आहे, पकडू कारवाई करू हेच अपेक्षित आहे. आणि म्हणून प्रोहिबिटेड आयटम असताना ती इलिगल ॲक्टिव्हिटी होते आणि त्यानुसार आपण कारवाई करतो त्याच्यावरती. मोडस ऑपरेंडी समोरचा जो व्यक्ती आहे किंवा संस्था आहे किंवा एस्टॅब्लिशमेंट आहे त्याचा मिसयूज करण्याचा प्रयत्न करणं आणि त्याच्यावरती कारवाई करण्यासाठीच कायदा आहे, त्यानुसार आपण कारवाई करतो. Sir, regarding this analog paneer, was there any factory or dairy that was particularly inspected and was soybean oil also used? No, 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 no. This is sample reports across Maharashtra of last year. So it is not a particular hotel, particular thing. But it was necessary, and it is very clear. Government is clear about this. This is not in a public health. That's what we have taken the decision. There were some reports that MIDC Chikalkala factory was inspected. No. It's basically last year. I have given the numbers of last year total samples and results of it, and that is not belong to a particular establishment. It is an overall picture, right? Thank you.